সেভেন ইংলিশ ফার্স্ট পেপারের ব্লসমসের যে 3টে চ্যাপ্টার আছে আমাদের থার্ড টার্মে, লেসন নাম্বার 11 দ্য অ্যাক্স, লেসন নাম্বার 12 মাই ডায়েরি, a very famous autobiographical text of Anne Frank, and number 13, lesson number 13, ghosts on the veranda. Today we are going to discuss about lesson number 11 text, the axe, which is written by R.K. Narayan. Rashipuram, R.K. Narayan, full name is Rashipuram Krishna Swami Narayan, 1906 to 2001, was one of the foremost Indian writers in English, Agrogami বা অগ্রগণ্য. He wrote many short stories and novels. অনেক short stories, novels তিনি লিখেছেন. Some of his well-known books are The Man-Eaters of Malgudi. By the way, he imagined a famous town, an imaginary town. He thought of it, and also depicted several human activities, mostly funny, intriguing, and so on, in that city. And those stories are collected in his famous book entitled Malgudi Days. The Man-Eater of Malgudi, The Guide, The Sweet Vendor, and The English Teacher. তার কিছু বিখ্যাত বই. He was awarded Padma Bhushan in 1964. Padma Bhushan বলে অ্যাওয়ার্ড তিনি লাভ করেন in 1964. The present text is an edited version of his short story The Axe. প্রেজেন্ট স্টোরি বা প্রেজেন্ট টেক্সট হচ্ছে তার ফেমাস দ্য এক্স গল্পেরই একটা এডিটেড অ্যাব্রিজড ভার্সন. We are going through the text. Velan was perfectly contented and happy. Or that means Velan had no complaint. Perfectly contented, perfectly, completely contented. Contented means satisfied and happy. He demanded nothing more of life. He had no wish, no eagerness to get anything more in his life. জীবনে বেশি কিছু পাওয়ার মতন ইচ্ছা বা বাসনা তার আর ছিল না. As far as he could see, the people in the big house too seemed to be equally at peace with life. The people in the big house, that means his owner and other people in that big house, to that house or to that person, to that owner, he has been serving for a long time, to be equally at peace with life. One saw no reason, কিন্তু একজন কখনোই এটা বুঝতে পারে না, one saw no reason why these good things should not go on and on forever. যে এই ভালো জিনিসগুলো, ভালো ব্যাপারগুলো, অর্থাৎ এই ধরনের হ্যাপিনেস, এই ধরনের পিস should not go on and on forever. কেন চিরদিন চলে না? But death peeped around the corner. Peeped, উকি দিয়েছিল. Blinked around the corner. One midnight he was awakened. He was made to wake up from sleep. আচ্ছা, এখানে একটা কথা বলি. He was made to wake up. Was made to wake up. Make তো এমন ভার্ব যার পরে ইনফিনিটিভ বসলে সেখানে কোনো রকম টু বসে না. যেমন দ্য ক্লাউন মেড আস লাফ, কিন্তু সেটা অ্যাক্টিভ ভয়েসে, প্যাসিভ ভয়েস যখন হয় তখন সেটা মেড টু হয়ে যায়. And told that his master was dead. এবং তাকে বলা হলো কি তার মনিব, তার মাস্টার is no more. What is to happen to the garden and to me? তাহলে এই বাগানের আর আমার কি হবে?
দ্য সানস আর নো গুড হি থট অ্যাট ওয়ান্স, সঙ্গে সঙ্গে সে ভাবলো কি, সে মনে করলো কি ছেলেপুলেরা তো মোটেই ভালো না। অ্যান্ড his fears proved to be not entirely groundless, তার ফিয়ার্স, তার ভয় কিন্তু সম্পূর্ণরূপে গ্রাউন্ডলেস, ভিত্তিহীন হলো না, বেসলেস হলো না। দ্য সানস ওয়ার নো গুড রিয়েলি, সত্যিকারেরই সেই বৃদ্ধ, তার যে মালিক মারা গেছে, তার ছেলেরা আর কি, অফস্প্রিংস ওয়ার নো গুড রিয়েলি। দে স্টেড ফর আ ফিউ ইয়ার, তারা ফর আ ইয়ার মোর সরি, তারা 1 বছর থাকলো। কোয়ারেলড অ্যামাং দেমসেলভস, কোয়ারেলড ফেল আউট অ্যামাং দেমসেলভস অ্যান্ড ওয়েন্ট অ্যাওয়ে টু লিভ ইন অ্যানাদার হাউস, এবং অন্য বাড়িতে থাকতে চলে গেল। দ্যাট মিনস দে ওয়ার ডিভাইডেড অ্যাকচুয়ালি। এতদিন তারা ছিল কি একটা যৌথ পরিবারে, কিন্তু এখন তারা আস্তে আস্তে সেগ্রিগেটেড হয়ে গেল। A year later some other family came in as tenants, 1 বছর পর, LATER later মানে পরে, LATTER later মানে হচ্ছে দুইয়ের মধ্যে পরবর্তী, আর LETTER later মানে হচ্ছে চিঠি। এই 3টে শব্দ দিয়ে খেয়াল রেখো। As tenants, ভাড়াটে হিসেবে এলো। দ্য মোমেন্ট দে স ভেলান দে সেই, তারা যে মুহূর্তে ভেলানকে দেখলো তারা বলল, ওল্ড গার্ডেনার, পুরনো মালিক, ডোন্ট বি আপ টু এনি ট্রিক্স, বেশি পায়তারা করো না। ট্রিক্স মানে হচ্ছে অফ এনি প্ল্যানস, বেশি প্ল্যান করো না বা বেশি করো না। উই নো দ্য সর্ট ইউ আর, আমরা জানি তোমাদের মতন লোকজনদের। সবাই, মুশকিলটা হচ্ছে সবাই সব জানে এই পৃথিবীতে, বেশিরভাগ লোকই সব কিছু জানে, কিন্তু তারা নিজেরাই জানে না যে তারা কি কি জানে আর কি কি জানে না। দেখবে দুজনের ঝগড়া খানিক দূর অবধি চলার পরই একজন আরেকজনকে ধমকায় বা ভয় দেখায়, আমি কে জানিস। উল্টে দ্বিতীয় জন যার সঙ্গে ঝগড়া, সে বলে হ্যাঁ হ্যাঁ জানি, হরিদাস পাল, তুই জানিস আমি কে। না, একই ক্ষেতের ফসল দুজনই আর কি। We will sack you if you don't behave yourself. We will sack you, terminate you, তোমার কাছ থেকে বরখাস্ত করে দেবো। You don't behave yourself, don't behave মানে হচ্ছে don't control yourself, don't be in control. Velan found life intolerable. ভেলান দেখলো তার কাছে জীবন হয়ে পড়ছে অসহনীয়, কিন্তু তার তো কিছু করার নেই। These people had no regard for a garden. এই লোকেদের গার্ডেন, বাগান নিয়ে কোনো রিগার্ড নেই, বাগান সংক্রান্ত বাগান ব্যাপারে তাদের কোনো ভালোবাসা নেই। ফরচুন হাইভার সুন ফেভার্ড হিম, যাই হোক তখনও তার ফরচুনটা অত খারাপও হয়নি। সুন ফেভার্ড হিম, দ্য টেন্যান্টস লেফট, টেন্যান্টরা তো বাড়ি ছেড়ে চলে গেল। দ্য হাউস ওয়াজ লকড আপ ফর আ ফিউ ইয়ার্স, 2-4 বছর বাড়িটা বন্ধ হয়ে পড়ে রইল। অকেশনালি, রেয়ারলি, one of the sons of the late owner came round. Came round মানে এখানে উপস্থিত হতো, আবার come round বা came round মানে কিন্তু রোগ থেকে সেরে ওঠা, এটাও হয়। Came round and inspected the garden, গার্ডেনটা ইন্সপেক্ট করতো। Gradually even this ceased, আস্তে 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 এটাও বন্ধ হয়ে গেল। They left the keys of the house with Velan, তারা বাড়ির চাবি রেখে, seized, CEACD, seized means stopped, and ACIZED, seized, সেই seized মানে হচ্ছে pulled hard. They left the keys in the house with Velan, তারা ভেলানের কাছে বাড়ির চাবি রেখে দিল। Occasionally a prospective tenant came down. Prospective, সম্ভাব্য, possibly that tenant, that person is going to stay at home. At the house opened, বাড়িটাকে খোলা তো, had the house opened বা got the house opened, তার মানে নিজে না করে অন্য কাউকে দিয়ে করানো। And went away after remarking that it was in ruins. How could we stay here? It is in complete debris. অর্থাৎ ধ্বংসস্তূপ। A year later another tenant came, 1 বছর পরে আবার একজন টেন্যান্ট আসলো, and then another, and then a third, তারপরে একজন, তারপরে তৃতীয় জন। No one remained for more than a few months.
কয়েক মাসের বেশি কেউই রইল না। অ্যান্ড দেন দ্য হাউস অ্যাকোয়ার্ড দ্য রেপুটেশন অফ বিইং হন্টেড। আস্তে আস্তে সেই বাড়িটা একটা রেপুটেশন আর্ন করলো, একটা খ্যাতি অ্যাকোয়ার অর্জন করলো। ইট গেইনড অ্যান রেপুটেশন, একটা পরিচিতি, একটা আইডেন্টিটি অফ হুইচ অফ বিইং হন্টেড হাউস, গোস্টলি হাউস। Even the owners dropped the practice of coming and seeing the house. ওনাররাও আস্তে আস্তে বাড়িতে আসা, নজর রাখা, দেখাশোনা করা ইত্যাদি এই সমস্ত অভ্যেসগুলো, মানে এটা যে রেগুলারিটি, যে হ্যাবিট, সেটাকে তারা ড্রপ করে দিল। ভেলান was very nearly the master of the house now. Now Velan had become the master of the house. The keys were with him. তার সঙ্গে এই চাবিগুলো রয়েছে। He was also growing very old. সে বৃদ্ধ হয়ে পড়েছে। when mood seized him, যখন তার মুড সিজ করতো তাকে, যখন তার ইচ্ছা হতো, about once a year, বছরে এক আধবার। seized him means here occupied him, আগে বললাম pulled firmly, যখন তাকে চেপে ধরতো, তার মুড, তার উইলিংনেস। he opened the house and had the floor swept and scrubbed, মেঝে পরিষ্কার, ঘরদোর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করতো। But gradually he gave up this practice, কিন্তু আস্তে আস্তে, gradually, slowly, step by step, day by day, he gave up this practice. gave up একটা phrasal verb, gave up মানে হচ্ছে left, পরিত্যাগ করেছিল, this practice, এই অভ্যাসে ত্যাগ করলো। he was too old to bother about these things. সে এই সব বিষয় নিয়ে, তার 80-85 বছর, কি হয়তো আরও বেশি বয়স হয়ে গেছে, তখন আর তার ঘরদোর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এই সমস্ত করা নিয়ে, he was too old to bother. To bother means to make himself disturbed, নিজেকে বিরক্ত করা, পক্ষে সে অত্যন্ত বয়স্ক হয়ে গেছে। years and years passed without any change. বছরের পর বছর কেটে গেল, কোনো পরিবর্তন হলো না। it came to be known as the ghost house. এটা আস্তে আস্তে গোস্ট হাউস বলে পরিচিত হলো। and people avoided it. লোকজন এই বাড়িতে আসা, তারা সেটাকে অ্যাভয়েড করতে লাগলো, সরে থাকতে লাগলো এই বাড়ি থেকে। ভেলান ফাউন্ড নাথিং টু গ্রাম্বল অ্যাবাউট। ভেলানের কিন্তু এই নিয়ে কোনো গ্রাম্বলিং ছিল না, কোনো কমপ্লেইন ছিল না যে লোকজন কেন আসছে না। অ্যাবাউট ইন দি স্টেট অফ অ্যাফেয়ার্স, ইন দি স্টেট অফ অ্যাফেয়ার্স মিনস ইন সাচ অ্যাক্টিভিটিস। ইট সুটেড হিম এক্সেলেন্টলি, ইট সুটেড হিম, ইট ম্যাচড হিম, তার সঙ্গে মানিয়ে গেছিল, MATCHD, ম্যাচড হিম এক্সেলেন্টলি, সুপারবলি। ইউনিট 2, দুটো ইউনিট আছে এই গল্পটায়। বাট ওয়ান ডে এ কার সাউন্ডেড ইটস হর্ন অ্যাংগ্রিলি অ্যাট দ্য গেট। একদিন একটা গাড়ি এসে সাউন্ডেড ইটস হর্ন অ্যাংগ্রিলি, লাউডলি অ্যাট দ্য গেট। ভেলান হবলড আপ উইথ দ্য কিস। ভেলান তো হবলিং করে যাওয়া, হবলিং করে যাওয়া মানে হচ্ছে, মানে বাংলায় আমরা যেটাকে বলি থপ থপ করে যাওয়া, মুভিং আনস্টেডিলি, এরকম। হ্যাভ ইউ দ্য কিজ, ওপেন দ্য গেট, কমান্ডেড সামওয়ান ইন দ্য কার। গাড়ির মধ্যে কেউ বসে এসে আদেশ দিল। দেয়ার ইজ এ স্মল সাইড গেট, সেইড ভেলান মিকলি, মিকলি খুব দুর্বলভাবে, পোলাইটলি। একটা ছোট সাইড গেট আছে, তাহলে ওখান দিয়ে আসুন, এরকম টাইপের একটা কিছু সে বলতে চাইলো। ওপেন দ্য বিগ গেট ফর দ্য কার, কিন্তু সেই গাড়ির মধ্যে যে বিগ ম্যান বসেছিল, যে কমান্ডিং ম্যান বসেছিল, বলে ওপেন দ্য বিগ গেট ফর দ্য কার। ভেলান হ্যাড টু ফেচ a spade and clear the vegetation which blocked the entrance. ভেলান হ্যাড টু fetch a spade, নিয়ে আসতে হলো, bring, fetch a spade, and he cleared the vegetation that blocked the entrance. এন্ট্রান্সটা কি, বড় দরজা। সেই বড় দরজাটা দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ ছিল। এই বন্ধ থাকার জন্য কি হয়েছে, সেই দরজার সামনে প্রচুর শ্রাব, বা এই ধরনের বিভিন্ন ঝোপঝাড় মতন শ্রাব টাইপের জন্মে গেছে। অ্যান্ড ইট ব্লকড দ্য এন্ট্রান্স, এটা এন্ট্রান্সটাকে ব্লক করে দিয়েছিল। সেই জন্য ভেলানকে গিয়ে একটা স্পেড আনতে হলো। দ্য গেটস ওপেন্ড অন রাস্টি হিঞ্জেস। রাস্টি হিঞ্জ মানে হচ্ছে কি,
মরচে পড়া হিঞ্জ, হিঞ্জ মানে কপাট, উইথ ক্রিকিং অ্যান্ড গ্রোনিং, সাউন্ড হলো কি ক্রিকিং অ্যান্ড গ্রোনিং। They went round the garden and said, we have to clear every bit of this jungle. That means that garden has already turned into a jungle. All these have to go. Some mighty person looked Bhelan up and down and said, কোন একজন mighty person, একজন বেশ বিশেষ ক্ষমতা সম্পন্ন লোক আর কি। You are the gardener, I suppose. আমার মনে হয় আপনি একজন গার্ডনার। We have not much use for a garden now. গার্ডেনের প্রয়োজন নেই। All the trees except half a dozen on the very boundary of the property, সেই প্রপার্টির বাউন্ডারিতে হাফ ডজন ছাড়া, all the trees will have to go. That means will be cut off. A week later, one of the sons of his old master came and told Bhelan, এক সপ্তাহ পরে one of the sons of his old master, তার old masterের একজন son, এক ছেলে, came and told Bhelan, এলো এবং ভেলানকে বলল, you will have to go back to your village, old fellow. Now it's time for you to return to your native village. Old fellow, the house is sold to a company. এই ঘরটা, এই বাড়িটা একটা কোম্পানিকে বেচে দেওয়া হয়েছে। They are not going to have a garden. তারা বাগান টাগান করবে না। They are going to build small houses by the score. এই যে প্লটটা, প্লট অফ ল্যান্ড, এই ল্যান্ডের মধ্যে তারা কি স্মল হাউসেস, স্মল বাংলো প্যাটার্ন হাউসেস বানাবে বাই দ্য স্কোর। বাই দ্য স্কোর মানে 20টার মতো। উইদাউট লিভিং স্পেস ইভেন ফর আ ব্লেড অফ গ্রাস। একটা ব্লেড অফ গ্রাস, একটা কাঁচের টুকরোরও জায়গা থাকবে না। এই ঘাসের টুকরোরও, ব্লেড অফ গ্রাস, ঘাসের আগাও থাকবে না। মানে এইরকম ঘনভাবে তারা 20টার মতন বাড়ি বানাবে। There was much bustle and activity. Much bustle. Bustle অর্থাৎ কোলাহল। ডিন অ্যান্ড বাসেল বলে একটা এডিয়াম আছে। ডিন অ্যান্ড বাসেল মানে সেই কোলাহল, গোলমাল। এখানেও দেখো সেই বাসেল কথাটা ইউজ হচ্ছে, বিজি মুভমেন্ট অ্যান্ড অ্যাক্টিভিটি, এবং প্রচুর কর্মকাণ্ড, কাজকর্ম। মাচ কামিং অ্যান্ড গোয়িং, প্রচুর আসা যাওয়া। অ্যান্ড ভেলান রিটায়ার্ড টু হিজ ওল্ড হাট। ভেলান টুক শেল্টার, রেস্টেড ইন হিজ ওল্ড হাট, তার কুটিরে, তার কুড়ে ঘরে সে রিটায়ার করলো, আশ্রয় নিল। হোয়েন হি ফেল টায়ার্ড হি লে ডাউন অ্যান্ড স্লেপ। ক্লান্ত হয়ে পড়তো তখন শুয়ে পড়তো। কারণ আস্তে আস্তে কী হয়েছে, তার সে এজ ওল্ড হয়ে গেছে, তার মধ্যে যে ওয়ার্কিং এবিলিটি ছিল সেটা আস্তে আস্তে ফুয়েল বার্নড হয়ে গেছে। At other times he went round the garden and stood gazing at his flowers. অন্যান্য সময় সে বাগানের দিকে যেত এবং তার গাছপালাগুলোর দিকেই সে তাকিয়ে থাকতো। গেজিং, স্টিয়ারিং অ্যাট এ স্ট্রেচ। হি ওয়াজ গিভেন আ ফর্টনাইটস নোটিস। সপ্তাহকালের নোটিশ তাকে দেওয়া হয়েছিল। এভরি মুভমেন্ট অফ ইট সিম টু হিম প্রেশাস। ফর্টনাইট, এ পিরিয়ড অফ 2 days, এই 2 weeks, 14 বা আমাদের হিসেবে 15 দিন। তার কাছে প্রত্যেকটা সময় ছিল মূল্যবান, প্রেশাস, কস্টলি। হি উড হ্যাভ স্টেড দ্য লাস্ট সেকেন্ড উইথ হিজ প্ল্যানস। বাট ওয়ান আফটারনুন, দ্য সাউন্ড অফ অ্যান অ্যাক্স which starred him out of his afternoon nap. দ্য সাউন্ড অফ অ্যান অ্যাক্স, একটা করাতের শব্দ বা কুড়ুল, এই কুড়ুলের শব্দ। এখানে অ্যাকচুয়ালি গাছ কাটা, তো সেই কুড়ুল বা করাত জাতীয় কোনো একটা অস্ত্র। অ্যাক্স তো কুড়ুলই বটে। which starred him out of his afternoon nap, যেটা starred him out, তাকে ঝাঁকিয়ে তুলে দিল। shook him out of his afternoon nap, তার বিকেলের নিদ্রা থেকে। it was just 2 days after he was given a notice, মাত্র 2 দিন পর তাকে নোটিশ দেওয়ার 2 দিন পরই
তাকে মানে এই বাগানে গাছ কাটতে চলে এসছে। The dull noise of a blade meeting a tough surface reached his ears. The dull noise of a blade, কর্কশ শব্দ, of a blade meeting a tough surface reached his ears. একটা শক্ত পোক্ত একটা সারফেসের সঙ্গে সেই যে শব্দটা, ব্লেড, কাটার, তার যে আওয়াজ তার কানে গিয়ে পৌঁছলো। হি গট আপ অ্যান্ড রাশড আউট, সে লাফিয়ে উঠল এবং বেরিয়ে এলো। He saw 4 men hacking the massive trunk of the old margosa tree. 4 men hacking, cutting the massive trunk of the old margosa tree. Massive, enormous, huge. অনেক বছর ধরে সেই গাছ। Massive trunk of the old margosa tree, নিম গাছ। He let out a scream. সে চিৎকার করল, স্ক্রিম আউট করে উঠল। Stop that! তোমরা দাঁড়াও। He took his staff, সে তার লাঠি নিয়ে rushed at those who were knocking. যারা কাটছিল তাদের দিকে তেড়ে এলো বা লাঠিটা আঘাত করলো এরকম। They easily avoid the blow he aimed. তারা সহজেই এড়িয়ে গেল, অ্যাভয়েড করলো, কারণ তারা অল্প বয়সী যারা কাটছে এবং বৃদ্ধ মালি ওল্ড গার্ডেনার ভেলান, তার গায়ে আর সেরম জোরও নেই, ফিবল সে হয়ে পড়েছে। কিন্তু এই অ্যাক্টিভিটিতে তারা খুব অবাক হয়ে গেল। হোয়াটস দ্য ম্যাটার, দে আস্কড, কি হয়েছে? ভেলান ওয়েবড, ভেলান কাঁদতে লাগলো। নাও we come to the justification part of the tale, of the story. Why the story is entitled as the axe, and how axe gets related with the main course of the story. Bhelan wept, this is my child, আমার সন্তান। I planted it, আমি একে পুঁতেছি। I saw it grow, I loved it, don't cut it down, এটাকে কেটো না। বাট ইট ইজ দ্য কোম্পানিজ অর্ডার, হোয়াট ক্যান উই ডু? কিন্তু যারা উড কাটার্স যারা এসেছিল তারা বলল যে ভেলানকে, যে আমরা কি করব বলুন, দিস ইজ অ্যান অর্ডার ইস্যুড বাই দ্য কোম্পানি, হোয়াট ক্যান উই ডু? উই শ্যাল বি ডিসমিসড ইফ উই ডোন্ট ওবে, আমরা যদি সেটা না পালন করি তাহলে আমাদেরকেই তো কাজ থেকে ডিসমিস করে দেবে, তাড়িয়ে দেবে। অ্যান্ড সামওয়ান এলস উইল ডু, তখন অন্য কাউকে নেওয়া হবে। Bella stood thinking for a while, ভাবলো কয়েক মুহূর্ত, and said, will you at least do me this good turn? তোমরা কি আমার জন্য এক মুহূর্তে একটা ভালো কাজ করবে? Give me a little time, আমাকে অল্প একটু সময় দাও। I'll bundle up my clothes and go away. আমি আমার কাপড় চোপড় সব বেঁধে ছেদে আমি চলে যাব। After I am gone, do what you like. আমি চলে যাই, then you do what you like. They laid down their axes and waited. তারা তাদের কুড়ুল নামিয়ে রাখলো এবং অপেক্ষা করতে লাগলো। তাহলে লাইয়ের LIE লাই অদ্ভুতভাবে দেখো, মানে লাই লে, লাই লে, লেইং, শুয়ে পড়া, লে, শুয়ে পড়েছিল। আবার সেই লে ভার্বটা ব্যবহার হচ্ছে, লেটা কখনো আবার একটা প্রেজেন্ট ফর্ম হিসেবে, প্রেজেন্ট টেন্স হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে। লে লেইট, লে মানে হচ্ছে কাউকে বা কোনো কিছুকে শুইয়ে দেওয়া। প্রেজেন্টলি ভেলান, সঙ্গে সঙ্গে, প্রেজেন্টলি, ভেরি কুইকলি, ভেলান কেম আউট অফ হিজ হার্ট উইথ এ বান্ডল অন হিজ হেড, মাথায় কাপড় চোপড়ের একটা পুটলি নিয়ে বেরিয়ে এলো। হি লুকড অ্যাট দ্য ট্রি কাটার্স অ্যান্ড সেইড, গাছ কাটিয়ে যারা উড কাটারদের দিকে তাকিয়ে বললো, ইউ আর ভেরি কাইন্ড টু অ্যান ওল্ড ম্যান, তোমরা খুবই দয়ালু, টু অ্যান ওল্ড ম্যান, বৃদ্ধের প্রতি। ইউ আর ভেরি কাইন্ড টু ওয়েট, তোমরা খুবই দয়ালু যে তোমরা অপেক্ষা করেছো। হি লুকড অ্যাট দ্য মার্গোসা অ্যান্ড ওয়াইপড হিজ আইজ, সে মার্গোসার দিকে তাকালো এবং চোখ মুছলো। ব্রাদার, ডোন্ট স্টার্ট কাটিং টিল আই এম রিয়েলি গন ফার ফার অ্যাওয়ে। ব্রাদার, ডোন্ট স্টার্ট কাটিং, আগেই কাটা শুরু করো না, গাছ কাটা। টিল আই এম রিয়েলি গান ফার ফার অ্যাওয়ে, আমি যতক্ষণ না অনেক 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 দূরে চলে যাই।
The tree cutter squatted on the ground. Squatted মানে হচ্ছে হাঁটু মুড়ে বসা. Sat on the haunches. Watched the old man go. Nearly half an hour later, his voice came from a distance. আধ ঘন্টা পরেও তার কণ্ঠস্বর যেন ভেসে আসতে লাগলো. হাফ ইনডিস্টিংক্টলি, অস্পষ্টভাবে. ডোন্ট কাট ইয়েট, এখনই কেটো না. আই এম স্টিল উইদিন হিয়ারিং, আমি এখনও শুনতে পাচ্ছি. প্লিজ ওয়েট টিল আই এম গান ফার্দার. ভেলান কোনোদিনই থেকে বেশি দূরে যেতে পারবে না, কারণ এই গাছগুলোর মধ্যে তার আত্মা রয়েছে, তার সোল, তার স্পিরিট রয়েছে. গাছগুলোকে যখনই কাটতে যাওয়া হবে তখনই হাজার কণ্ঠে ভেলান তার প্রতিবাদ করে উঠবে. এই গাছ কেটে আমরা বাড়ি বানাচ্ছি, এর তো একটা নিয়ম, স্বাভাবিক নিয়ম. কিন্তু বদলে আমরা পরিবেশকে কি দিচ্ছি? আমরা দোকানে যাচ্ছি, জিনিস কিনছি, বদলে দোকানের যে ভদ্রলোক তাকে আমরা টাকা পয়সা দিচ্ছি. কিন্তু এই গাছ, যে গাছ প্রকৃতির নিজের সম্পদ, আমরা সেই গাছ কেটে ফেলছি. বদলে আমরা প্রকৃতিকে কি গাছ পুঁতে দিচ্ছি? ক্লাস 10-এর মাই ওন ট্রু ফ্যামিলি বলে একটা কবিতায়, সেখানে গাছেরা পোয়েটকে, মানে একটা জায়গা রয়েছে সেখানে গাছেরা মিলে পোয়েটকে, পোয়েট একটা চাইল্ড, তাকে একটা কাঠে বেঁধে রেখেছে এবং তাকে বলছে কি যে সোয়ার you will plant 2 trees if an oak tree is cut. যে একটা ওক গাছ কাটতে দেখলে 2টো গাছ পুঁতবে. এটাই তো সভ্যতার কথা. কিন্তু আমরা সে কথা কেউ মানি না. আমরা দেদার বৃক্ষচ্ছেদন করে চলেছি আপন খেয়ালে, নিজেদের সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করার জন্য. দ্য এক্স গল্পটা পড়ানো হলো, বাড়িতে ভালো করে পড়ো গল্পটা, অ্যান্ড ওয়ার্ড নোটটা করবে. কোনো অসুবিধে হলে আমায় জিজ্ঞাসা করো. থ্যাংক ইউ, ভালো থেকো সবাই.